गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. इंटेग्रल ट्रान्सफॉर्मच्या लेक्चर नंबर 66 मध्ये आपण एका नवीन आर्टिकलला सुरुवात करणार आहे. आर्टिकल 14.6 फोरियर ट्रान्सफॉर्म्स. काय आहे फोरियर ट्रान्सफॉर्मचा फॉर्म्युला? f of x which is equal to 1 upon 2 pi integral minus infinity to infinity e to the power minus I s x into capital F of s ds. याला इनवर्स फोरियर ट्रान्सफॉर्म ऑफ f of x याचा फॉर्म्युला म्हणतात. अँड कॅपिटल F of s which is equal to integral minus infinity to infinity f of t e to the power ist into dt. f of s is called the Fourier transform of f of x. प्रूफ बघू मग आता. we know that Fourier complex integral is Fourier complex integral चा फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी प्रूव्ह केलेला आहे आणि ते आहे f of x which is equal to 1 upon 2 pi integral minus infinity to infinity e to the power minus I u x into du integral minus infinity to infinity f of t e to the power I u t dt. मित्रहो, या फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला u च्या जागी s सबस्टिट्यूट करायचा आहे. त्यामुळे which is equal to काय होईल? f of x which is equal to 1 upon 2 pi integral minus infinity to infinity e to the power minus I s x into ds integral minus infinity to infinity f of t e to the power I s t dt. काय केलं आपण? u च्या जागेवर s सबस्टिट्यूट केलं आणि याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणालो. पुटिंग integral minus infinity to infinity f of t e to the power ist dt which is equal to capital F of s in equation 1 comma we get याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणा. hence f of s f of x which is equal to 1 upon 2 pi integral minus infinity to infinity e to the power minus I s x into याच्या बदल्यात f of s into ds याला इक्वेशन नंबर 3 म्हणा. मित्र हो, आपल्याला जो रिझल्ट प्रूव्ह करायचा होता तो इथे f of x is equal to प्रूव्ह झालेला आहे आणि कॅपिटल f of x is equal to हे जर आपण कन्सिडर केलं तर मग इन 2 म्हणजे इक्वेशन नंबर 2 comma f of s is called the Fourier transform of f of x and in 3 comma f of x is called the inverse Fourier transform of capital F of s. परंतु याच्या दोन्ही फॉर्म्युल्यामध्ये 2 आणि 3 मध्ये साम्यता सिमिलॅरिटी येण्यासाठी आपल्याला 1 upon 2 pi ला जर 1 upon under root 2 pi दोन्ही याला लिहिलं तर अजून फॉर्म्युल्यामध्ये सिमेट्री येईल. सो फॉर रिझन ऑफ सिमेट्री कॉमा वी मल्टिप्लाय बोथ f of x and capital F of s by 1 upon under root 2 pi instead of having the factor 1 upon 2 pi in only वन फंक्शन. मित्र हो, f of x च्या इक्वेशन नंबर 3 च्या फॉर्म्युल्यामध्ये एकट्याला 1 upon 2 pi फॅक्टर लिहिण्यापेक्षा आपण काय करणार आहे? 1 upon under root 2 pi इथं आणि इथं 1 upon under root 2 pi लिहून कॅपिटल f of s आणि f of x च्या फॉर्म्युल्यामध्ये साम्यता आपल्याला मिळून जाईल. So thus we obtain the definition of Fourier transform as मग काय होईल? f of x is equal to 1 upon under root 2 pi integral minus infinity to infinity e to the power minus I s x into f of s ds असं होईल.
आणि 2 मध्ये कॅपिटल एफ ऑफ एक्स कॅपिटल एफ ऑफ एस which is equal to 1 upon under root 2 pi integral minus infinity to infinity f of t e to the power ist dt. Hence capital F of s which is equal to 1 upon under root 2 pi integral minus infinity to infinity f of t e to the power ist dt and f of x is equal to 1 upon under root 2 pi integral minus infinity to infinity capital F of s e to the power minus isx into ds. मित्रांनो नेक्स्ट आर्टिकल आपण बघू आता 14.7 ज्याचं टायटल आहे फोरियर साइन अँड कोसाइन इंटेग ट्रान्सफॉर्म्स. तर फोरियर साइन ट्रान्सफॉर्मचा रिझल्ट आपण इथे दिलेला आहे. हे प्रूव्ह झाल्यानंतर कोसाइनचा खाली प्रूव्ह करणार आहोत. सो फोरियर साइन अँड कोसाइन ट्रान्सफॉर्म f of x which is equal to under root 2 upon pi integral 0 to infinity sin sx into capital F of s ds and capital F of s which is equal to under root 2 upon pi integral 0 to infinity f of t sin st dt. हे जे रिझल्ट आहे हे आहे फोरियर साइन ट्रान्सफॉर्म्स. आपल्याला कोसाइन पाहिजे असेल तर इथे cos sx आणि इथं cos st हे दोन रिझल्ट आपल्याला खाली पुन्हा प्रूव्ह करायचे आहेत. सोल्युशन फोरियर साइन इंटेग्रल इज तुम्हाला माहित आहे फोरियर साइन इंटेग्रल काय आहे f of x which is equal to 2 upon pi integral 0 to infinity sin ux du into 0 to infinity f of t sin ut dt. या रिझल्ट वरून आपल्याला हे दोन रिझल्ट प्रूव्ह करायचे आहेत. हेन्स f of x is equal to u च्या जागी आपल्याला s ठेवायचा आहे कारण आपल्या रिझल्ट मध्ये s आहे. म्हणून f of x is equal to 2 upon pi integral 0 to infinity sin sx into ds integral 0 to infinity f of t sin st into dt. बिकॉज आपण काय केलेलं आहे तर u च्या जागी s ठेवलेलं आहे. हेन्स विच इज इक्वल टू याला आपल्याला असं लिहिता येईल f of x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन पाय अंडर रूट मध्ये इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन sx ds इनटू अंडर रूट 2 अपॉन पाय इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी f of t sin st dt आणि मग वेअर f of x is equal to under root 2 upon pi integral 0 to infinity sin sx into capital F of s ds याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणा. आणि हे कसं आलं तर f of s is equal to under root 2 upon pi integral 0 to infinity f of t sin st dt. अशा पद्धतीनं हा दुसरा रिझल्ट आपल्याला दोन्ही रिझल्ट मिळाले. मग याच्यामध्ये आपण काय म्हणू शकतो इन इक्वेशन 2 कॅपिटल F of s is called Fourier sine transform of f of x and in equation 1 f of x is called इनव्हर्स फोरियर साइन ट्रान्सफॉर्म ऑफ f of s. मित्र हो हे झालं फोरियर साइन ट्रान्सफॉर्मचे हे दोन रिझल्ट प्रूव्ह. आता जर आपल्याला कोसाइनचा फोरियर कोसाइन ट्रान्सफॉर्मचे सेम दोन रिझल्ट प्रूव्ह करायचे असेल तर पुन्हा इथून सुरुवात फोरियर कोसाइन इंटेग्रल इज. जसं इथं फोरियर साइन इंटेग्रल पासून सुरुवात केलं आता मात्र आपण फोरियर कोसाइन इंटेग्रल इज f of x is equal to 2 upon pi integral 0 to infinity cos ux du integral 0 to infinity f of t cos ut dt. याच्यामध्ये आपण आता काय करणार पुन्हा u is equal to s सबस्टिट्यूट करणार आणि म्हणून f of x is equal to 2 upon pi integral 0 to infinity cos sx into ds integral 0 to infinity f of t
कॉस एस टी डी टी ब्रॅकेटमध्ये बिकॉज यू इज इक्वल टू एस आपण इथे सबस्टिट्यूट केलेला आहे. आता हे 2/पायचं स्प्लिट अप करून √2/पाय √2/पाय लिहायचं आपल्याला, विच इज इक्वल टू √2/पाय इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी कॉस एस एक्स डी एस इंटू √2/पाय इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कॉस एस टी डी टी. मग आता एफ ऑफ एस इज इक्वल टू √2/पाय इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कॉस एस टी डी टी जर ठेवलं तर आपल्याला काय मिळते, इथं एफ ऑफ एस म्हणजे कॅपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2/पाय इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी कॉस एस एक्स इंटू कॅपिटल एफ ऑफ एस डी एस. Hence f of x is equal to √2/पाय इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी cos s x इंटू कॅपिटल एफ ऑफ एस डी एस. याला इक्वेशन नंबर 3 म्हणू. अँड कॅपिटल एफ ऑफ एस विच इज इक्वल टू अंडर मध्ये 2/पाय इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कॉस एस टी डी टी. याला इक्वेशन नंबर 4. इन 4 capital F of S is called Fourier cosine transform of f of x. आणि in 3 small f of x is called the inverse Fourier cosine transform of f of s. अशा पद्धतीने साइन फोरियर ट्रान्सफॉर्म आणि फोरियर कोसाइन ट्रान्सफॉर्म हे दोन्ही रिझल्ट आपण या आर्टिकल मध्ये बघितले. आता आपण एक्झाम्पल्स बघू. एक्झाम्पल्स 4 ऑन पेज नंबर 857. फाइंड द फोरियर ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 mod x is less than a and which is equal to 0. f of x is equal to 0 mod x is greater than a. That means what? In range minus a to a our f of x is equal to 1 आणि 0 दिलेला आहे. mod x is less than याचा अर्थ x is equal to minus a आणि mod x is greater than याचा अर्थ x is equal to plus a. सोल्युशन गिवन दॅट एरो दाखवलेला आहे f of x is equal to 1 for mod x is less than a, f of x is equal to 0 for mod x is greater than a. हे झालं आपल्याला दिलेलं आहे आणि आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे, टू फाइंड फोरियर ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स. मित्रो फोरियर ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स चा फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी डिराइव्ह केलेला आहे आणि म्हणून द फोरियर ट्रान्सफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय कॅपिटल एफ ऑफ एस which is equal to 1/√2 इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू e to the power I s x into dx. Substituting the values of f of x comma we get. Hence f of s which is equal to 1/√2 integral minus a to a f of x की किंमत 1 e to the power I s x dx. 0 ची ठेवण्यात मतलब नाही. mod x ची डेफिनेशन जी आहे ती mod x is equal to plus a when x is greater than a आणि mod x is equal to minus a when x is less than a. त्यामुळे minus a to a आपण इथे लिहिलेलं आहे. याचं इंटिग्रेशन होईल which is equal to 1/√2 in bracket e to the power I s x divided by I s लिमिट्स फ्रॉम माइनस ए टू ए. मग आता x च्या जागी अप्पर लिमिट ठेवू विच इज इक्वल टू 1/√2 इन ब्रॅकेट e टू द पॉवर I s a माइनस लोअर लिमिट ठेवू e टू द पॉवर माइनस I s a आणि होल डिवाइडेड बाय I s. सो विच इज इक्वल टू 1/√2 2 न मल्टिप्लाय केलं 2 न डिवाइड केलं आणि हा जो इथं यस होता तो इकडे गेला. सो विच इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 2 अपॉन यस
इन ब्रॅकेट e टू द पॉवर ISA मायनस e टू द पॉवर मायनस ISA डिवायडेड बाय 2i, आणि हा तर फॉर्म्युला तयार झाला. कारण फॉर्म्युला काय आहे, साइन x इज इक्वल टू e टू द पॉवर ix मायनस e टू द पॉवर मायनस ix डिवायडेड बाय 2i. इथं आपल्याजवळ x ची किंमत आहे SA, म्हणून साइन x च्या ऐवजी हे कशाचा फॉर्म्युला होईल, साइन SA चा. सो विच इज इक्वल टू हा 2 कटला या √2 सोबत, आणि विच इज इक्वल टू √2 अपॉन पाय इंटू साइन SA अपॉन हा यस. मित्र हो, आज आपण या लेक्चरसाठी इथेच थांबणार आहे.